یہ قرآن کا پیغام ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں، یہ ایک جاگنے والی آواز ہے جو دلوں میں چھپی ناانصافی، غرور اور طاقت کے نشے کو بے نقاب کرتی ہے۔ دیکھو، وہ جا رہے ہیں، بنی ہاشم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے۔ ہاں، نہ لشکر، نہ خزانہ، صرف ایمان، صرف سچائی اور اللہ کی طاقت۔ اور دوسری طرف مکہ کے مغرور سردار، جنہیں لگتا تھا کہ ان کا سونا، ان کی دولت انہیں خدا سے بچا سکتی ہے۔ وہ ہنستے، تانے دیتے اور غربت کو شرم سمجھتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آسمان سے ایک ایسی صورت نازل ہونے والی ہے جو ان کے غرور کی حقیقت بے نقاب کرے گی اور ان کی دولت کو ان کی تباہی کا سامان بنائے گی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کہاں گیا وہ غرور؟ اور کون تھا وہ شخص جسے دنیا نے حقیر سمجھا لیکن اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا؟ یہ بات ہے سورۃ الہمزہ کی۔ یہ وہ سورت ہے جو دلوں میں چھپی نفرت، غرور اور حسد کی آگ کو بے نقاب کرتی ہے۔ سورت کے نزول کے وقت مکہ میں کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، نقل اتارتے، گالیاں دیتے، غربت کا طنز کرتے۔ ان میں سب سے زیادہ سخت دشمن تھے ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریق۔ اخنس کا حال یہ تھا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، وہ سایہ کی طرح پیچھے لگ جاتا، کبھی نقل اتارتا، کبھی عیب نکالتا، کبھی اشاروں اور ہاتھوں سے مذاق کرتا۔ وہ اپنے مال اور طاقت پر غرور کرتے، سمجھتے کہ یہ مال انہیں ہر قانون اور سزا سے بچا لے گا۔ وہ صبح شام اپنے مال کو گنتے، جیسے موت اور حساب سے بچنے کی کوئی ضمانت ہو، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے غرور اور مال کے نشے کا حساب پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا اور طعنہ زن ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کا آغاز ایک سخت لفظ سے کرتا ہے، ویل۔ یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک اعلان ہے، تنبیہ ہے، ایسی تنبیہ جو انسان کو رک کر اپنے آپ کو دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا ہو اور عیب نکالنے والا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم یا زمانے کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ہر اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کے رویے میں یہ صفات آ جائیں۔ ہمزہ کیا ہے؟ ہمزہ وہ شخص ہے جو کھل کر نہیں بلکہ چھپ کر کسی کو نیچا دکھاتا ہے، اشاروں سے، آنکھوں سے، چہرے کے تاثرات سے یا پیٹھ پیچھے باتیں کر کے۔ آج کے دور میں یہ رویہ دفتر کی محفلوں میں بھی ہے، رشتہ داروں کی بیٹھک میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی۔ کوئی کسی کی کمزوری کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کی زبان، لباس یا حیثیت پر مسکراتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ معمولی بات ہے، لیکن قرآن اسے معمولی نہیں سمجھتا۔ لمزہ کیا ہے؟ لمزہ وہ ہے جو سامنے سامنے طعنہ دے، سب کے سامنے کسی کو شرمندہ کرے اور اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ رویہ ہے جس میں انسان دوسروں کی عزت کو اپنے غرور کے نیچے رون دیتا ہے۔ آج یہ شکل بدل چکا ہے، مگر حقیقت وہی ہے۔ کسی کی محنت کا مذاق، کسی کی رائے کو حقیر سمجھنا، کسی کی خامی کو سب کے سامنے اچھال دینا۔ اللہ کے نزدیک یہ سب لمزہ ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم نے قتل کیا یا نہیں، یا تم نے چوری کی یا نہیں۔ یہ آیت دل کی بیماری کی بات کرتی ہے۔ وہ دل جو خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ دل جو طنز اور تحقیر سے سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا دل انجام سے محفوظ نہیں۔ آج کے انسان کے لیے سبق: ہم میں سے بہت سے لوگ نیتاً برے نہیں ہوتے، لیکن رویوں میں سختی آ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں، میں نے تو بس مذاق کیا تھا، میں نے تو سچ ہی کہا تھا، مگر قرآن کہتا ہے اگر اس مذاق نے کسی کا دل توڑا، اگر اس سچ نے کسی کو حقیر بنا دیا، تو وہ بات محفوظ نہیں۔ خلاصہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سنبھالنے کے لیے ہے۔
یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل برتری مال میں نہیں، زبان میں نہیں اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں نہیں، بلکہ صاف دل، نرم لہجے اور عاجزی میں ہے۔ الذي جمع مالا وعدده، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے۔ ایک انسان ہے جو دن کے اختتام پر تھکا ہارا بیٹھا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اسکرین پر صرف ایک چیز ہے، اکاؤنٹ بیلنس۔ وہ سکون لینے آیا تھا مگر سکون نہیں مل رہا، وہ رقم گن رہا ہے، بار بار۔ قرآن اسی لمحے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے وعددہ۔ وہ صرف جمع نہیں کرتا، وہ گن کر دل کو تسلی دیتا ہے۔ یہ گننا کیا ہے؟ یہ نوٹوں کا گننا نہیں، یہ خوف کا گننا ہے۔ اگر یہ کم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر کل کچھ ہو گیا تو؟ اگر میری حیثیت ختم ہو گئی تو؟ یہی وہ لمحہ ہے جب مال اللہ پر یقین کی جگہ لے لیتا ہے۔ آج کا انسان اور یہ آیت۔ آج ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس آیت کے قریب کھڑے ہیں۔ ہم اپنی قیمت بینک بیلنس سے ناپتے ہیں، لوگوں کو ان کے فائدے سے تولتے ہیں، رشتے بھی تب عزیز لگتے ہیں جب وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ قرآن آ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، کیا واقعی یہ مال تمہیں محفوظ رکھ رہا ہے یا تم بس خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دل کا دھوکہ۔ ایسا انسان دل ہی دل میں سمجھتا ہے میں نے سب کچھ سنبھال رکھا ہے، میرے پاس ہے اس لیے میں بچا ہوا ہوں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ موت اکاؤنٹ نہیں دیکھتی اور آزمائش بینک بیلنس سے اجازت نہیں لیتی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مال نعمت سے امتحان بن جاتا ہے۔ قرآن کیوں سخت لہجہ اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ یہ کیفیت آہستہ آہستہ انسان کو بے رحم بناتی ہے، دوسروں کے دکھ سے اندھا کر دیتی ہے، اور پھر وہی انسان دوسروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ذکر آیا۔ یوں یہ دو آیتیں جڑ جاتی ہیں، غرور، تحقیر، ہلاکت۔ آخری بات، الذی جمع مالا وعددہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مال وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، مال وہ ہے جس نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور جس دن انسان اپنے سکون کو اللہ کے بجائے مال کے حوالے کر دے، وہ دن اصل خسارے کا دن ہوتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ یہ آیت انسان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ نقل نہیں کرتی، بلکہ دل کے اندر چلنے والی سوچ کو بے نقاب کرتی ہے۔ وہ زبان سے کبھی نہیں کہتا میں نہیں مروں گا، مگر اس کی زندگی کا انداز یہی دعویٰ کرتا ہے۔ یہ گمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے وہ ہر مسئلہ حل کر سکتا ہے، ہر دروازہ کھلوا سکتا ہے، ہر قانون کو موڑ سکتا ہے، اور پھر دل کے کسی کونے میں ایک خاموش خیال جنم لیتا ہے، میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اسی خاموش خیال کو پکڑ کر کہتا ہے یحسب، وہ سمجھ بیٹھا ہے۔ آج کے انسان کی تصویر۔ آج یہ آیت ہمیں دور کی بات نہیں لگتی۔ مہنگے ہسپتال، مضبوط انشورنس، با اثر تعلقات، بھرا ہوا اکاؤنٹ، ان سب کے ساتھ انسان یوں جیتا ہے جیسے موت صرف کمزوروں کے لیے ہو۔ وہ سمجھتا ہے بیماری آ بھی گئی تو پیسہ بچا لے گا، مسئلہ آیا تو تعلقات نکال لیں گے۔ مگر قرآن ایک سوال چھوڑ دیتا ہے، کیا واقعی؟ مال اور ہمیشہ کی زندگی کا دھوکہ۔ مال وقتی سہولت دیتا ہے مگر ہمیشہ کی ضمانت نہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جنہوں نے سب کچھ رکھا وہ بھی گئے، جن کے نام تاریخ میں تھے وہ بھی گئے، جن کے خزانے بھرے تھے وہ بھی گئے۔ مال کسی کو روک نہ سکا۔ یہ گمان کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ محفوظ ہے تو وہ جواب دہی بھول جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ظلم پر دل سخت ہو جاتا ہے اور آخرت نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ اندھا پن ہے جس کے بعد سخت جواب آتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا ہمیں ڈرا کر نہیں بلکہ جگا کر سمجھاتی ہے۔ زندگی کی ضمانت مال کے پاس نہیں، وقت کے پاس ہے، اور وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جو یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا مال اسے بچا لے گا، وہ دراصل اپنے انجام سے غافل ہو چکا ہے۔ قرآن اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے یہ صرف گمان ہے، اور گمان کبھی حقیقت نہیں بنتا۔
कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, वो ज़रूर हुतमा में डाला जाएगा। ये आयत एक झटके की तरह आती है। पिछली आयत में इंसान के गुमान का जिक्र था और यहाँ अल्लाह ताला इस गुमान को एक लफ्ज़ में तोड़ देते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं। यानी ये सोच, ये भरोसा, ये खुद साख्ता तहफ़्फ़ुज़ सब झूठ है। लयुम्बज़न्न, फेंक दिया जाएगा। कुरान यहाँ सिर्फ डाला जाएगा नहीं कहता, बल्कि ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिसमें ज़िल्लत और हक़ारत छुपी है। युनबज़ु, वो चीज़ जिसे इंसान बेकार समझकर गुस्से या नफ़रत से फेंक देता है। ये वही शख्स है जो दुनिया में दूसरों को हक़ीर समझता था, आज खुद हक़ारत के साथ फेंका जा रहा है। हुतमा क्या है? हुतमा जहन्नम का वो दर्जा है जो सिर्फ जलाता नहीं बल्कि तोड़ता है, कुचलता है। लफ्ज़ हुतमा का मतलब ही है किसी चीज़ को चूरा चूरा कर देना। ये आग सिर्फ जिस्म को नहीं तोड़ती, ये इंसान के गुरूर को, इसके घमंड को, इसकी झूठी बड़ाई को चकनाचूर कर देती है। आज के इंसान के लिए मंजर ज़रा तसव्वुर करें, वो शख्स जिसके नाम से लोग डरते थे, जिसके एक इशारे पर दरवाजे खुलते थे, आज वो किसी इख्तियार के बगैर है। न माल साथ है, न नाम, न रुतबा, और अब उसे इज्जत के साथ नहीं बल्कि फेंक कर ले जाया जा रहा है। कुरान कहता है ये अंजाम है दूसरों को हक़ीर समझने का। ये आयत इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि गुरूर अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है वो दरअसल अल्लाह की किब्रियाई को चैलेंज करता है। इसीलिए जो दुनिया में दूसरों को रौंदता है, आखिरत में खुद कुचला जाएगा। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा। ये आयत हमें बताती है माल हिफाजत नहीं देता, ताकत हमेशा साथ नहीं रहती, और गुरूर का अंजाम इज्जत नहीं ज़िल्लत है। कुरान यहाँ इंसान के सारे वहम तोड़ देता है और हकीकत सामने रख देता है। वमा अदराक मल हुतमा, और तुम क्या समझे हुतमा क्या है? ये सवाल इंसान से नहीं बल्कि उसके वहम से पूछा जा रहा है। गोया कुरान कह रहा हो तुम जिस अंजाम को मामूली समझ रहे हो वो तुम्हारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा सख्त है। ये सवाल क्यों पूछा गया? कुरान जब ये उस्लूब इख्तियार करता है तो इसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं होता बल्कि इंसान के दिल में हैबत पैदा करना होता है। ये आयत कहती है तुम इसे जहन्नम समझ रहे हो, तुम इसे बस एक आग समझ रहे हो। नहीं, तुम अभी जानते ही नहीं। हुतमा सिर्फ नाम नहीं, लफ्ज़ हुतमा हतमा से निकला है, जिसका मतलब है तोड़ देना, कुचल देना, चूरा चूरा कर देना। ये वो जगह है जहां सिर्फ जिस्म नहीं जलते, वो गुरूर जलता है जिसने इंसान को अंधा किया था। आज के इंसान के लिए मानी, आज इंसान अजाब को भी अपने हिसाब से समझ लेता है। वो सोचता है आखिर आग ही तो है, सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा। कुरान इस आयत में इस सोच को रद्द कर देता है। ये कहता है जो तुम समझ रहे हो वो हकीकत नहीं। ये आयत हमें क्यों रोकती है? क्योंकि इंसान अपनी गलतियों को छोटा समझने लगता है। ज़बान का ज़ख्म मामूली, तंज एक आदत, तहकीर एक मिजाज, लेकिन कुरान कहता है इन आदतों का अंजाम तुम्हारे गुमान से बड़ा है। सवाल में छुपी तनबीह, वमा अदराका, यानी ये बात तुम्हारे तजुर्बे से बाहर है, तुम्हारी अक्ल की पहुंच से ऊपर है। ये अजाब इंसानी पैमानों पर नहीं नापा जा सकता। ये आयत इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। ये कहती है तुमने अंजाम को हल्का समझ लिया है, लेकिन हकीकत बहुत भारी है, और यही एहसास असल नजात की पहली सीढ़ी है। नारुल्लाहिल मूक़दा, वो खुदा की भड़काई हुई आग है। कुरान अब पर्दा हटाता है, अब नाम बता दिया जाता है। ये कोई आम आग नहीं, ये वो आग है जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात की तरफ की है। और जब किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए तो उसकी शिद्दत का अंदाज़ा इंसानी अक्ल से बाहर हो जाता है। नारुल्लाह, अल्लाह की आग। दुनिया की हर आग किसी न किसी वजह से जलती है,
कभी लकड़ी से, कभी तेल से, कभी बिजली से, लेकिन ये वो आग है जिसे अल्लाह ने खुद भड़काया है। ना इसे पानी बुझा सकता है, ना वक्त, ना ताकत। अल-मूक़दा, मुसलसल दहकने वाली। ये आग एक लम्हे के लिए भी ठंडी नहीं होती। ये ऐसी आग नहीं जो जलाकर ख़त्म हो जाए, ये जलाकर बाकी रखती है। ये इसलिए है ताकि इंसान अपने किए का पूरा एहसास करे। आज के इंसान की सोच। आज इंसान आग को भी अपने पैमाने से देखता है। वो कहता है, आखिर आग ही तो है, सब कुछ सह लिया जाएगा। कुरान कहता है, नहीं, ये तुम्हारी दुनिया की आग नहीं, ये अल्लाह की आग है। ये आग क्यों इतनी सख्त है? क्योंकि जिस गुनाह की बात हो रही है वो मामूली नहीं। ये वो गुनाह है जो दिल में जन्म लेते हैं। गुरूर, तहकीर, ताना, दूसरे इंसान को हकीर समझना, ये सब दिल की आग है, तो सजा भी दिल को जला देने वाली है। आयत का पैगाम, नारुल्लाहिल मूक़दा, ये हमें बताती है अल्लाह की नाराज़गी खामोश नहीं होती। जब आती है तो पूरी हकीकत के साथ आती है। ये आयत इंसान को उसकी असल हैसियत याद दिलाती है। जिस आग से हम दुनिया में डरते हैं वो अल्लाह की आग के सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए कुरान हमें पहले ही खबरदार कर देता है ताकि लौटने का रास्ता बाकी रहे। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों पर जा लपटेगी। ये वो मकाम है जहां कुरान अजाब को सिर्फ दुख नहीं बल्कि इंकिशाफ बना देता है। ये आग जलाने के लिए नहीं बल्कि जाहिर करने के लिए है। दिल क्यों? दिल वो जगह है जहां असल जुर्म छुपा होता है। गुरूर, हसद, तहकीर, खुद को बड़ा समझना, ये सब जबान पर बाद में आते हैं, पहले दिल में पलते हैं। इसीलिए कुरान कहता है ये आग सीधा दिलों पर जा लपटेगी। तत्तलिउ, लपट जाना। ये लफ्ज़ बताता है कि ये आग ऊपर से नहीं आएगी बल्कि अंदर तक पहुंचेगी। ये सिर्फ जलाती नहीं, ये गिरफ्त में ले लेती है, जैसे कोई चीज किसी राज को पकड़ ले। आज के इंसान के लिए मफहूम। आज इंसान अपने रवैयों को छुपा लेता है। वो कहता है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने बस इशारा किया था, मैंने तो सच बोला था। लेकिन कुरान कहता है असल मसला कहने में नहीं, सोच में था, और दिल अल्लाह से छुप नहीं सकता। ये आयत हमें क्या सिखाती है? कि अल्लाह ज़ाहिरी चेहरे नहीं देखता, दिलों की कैफियत देखता है। जो आग दुनिया में दिलों को तोड़ती है वही आग आखिरत में दिलों को जलाएगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा हमें ये याद दिलाती है, दिल में छुपी नफ़रत, दिल में छुपा गुरूर, दिल में छुपी तहकीर, सब एक दिन सामने आ जाएगी और इसी जगह सज़ा भी होगी। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे। फ़ी आमदिम मुमद्ददा, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। ये सूरतुल हुमज़ा का आखिरी फैसला है। यहाँ कोई तमहीद नहीं, कोई नरमी नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके अंजाम से आशना करते हैं। ये आयत आग की शिद्दत बयान नहीं कर रही, ये इंसान की बेबसी बयान कर रही हैं। आग जो बंद हो चुकी हो। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, यानी वो आग उन पर बंद कर दी जाएगी। ये कोई खुली आग नहीं जिससे भागा जा सके। ये कोई ऐसी आग नहीं जिसके किनारे पर खड़ा हुआ जा सके। ये आग चारों तरफ से बंद है। दरवाजे भी हैं मगर बंद, रास्ते भी हैं मगर ख़त्म। यहाँ जलना मसला नहीं, असल मसला निकल ना पाना है। बंदिश का मफहूम। ये बंदिश सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये बंदिश रूहानी है। ये उस इंसान के लिए है जिसने दुनिया में दिल बंद रखा, आंखें बंद रखीं, हक के दरवाजे बंद रखे। अब उसके लिए हर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आज के इंसान की गलत फहमी। आज का इंसान ये समझता है कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, पैसा मसला हल कर देगा, ताल्लुक काम आ जाएगा, कानून से बच निकलेंगे। मगर ये आयत कहती है एक दिन आएगा जब कोई रास्ता नहीं होगा, जहां उम्मीद मर जाती है।
ये आयत आग से ज़्यादा उम्मीद की मौत है, क्योंकि जब इंसान जान लेता है कि अब कोई दरवाज़ा नहीं तो अजाब दुगना हो जाता है। ये वो मकाम है जहां इंसान खुद को तन्हा पाता है। फ़ी आमदिम मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। यहाँ कुरान सिर्फ आग का जिक्र नहीं करता बल्कि कैद का नक्शा खींचता है। सुतून क्यों? सुतून सहारा देने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ ये सुतून सहारा नहीं, सज़ा है। ये लंबे लंबे सुतून इसलिए हैं कि इंसान हिर भी न सके। ये कैद किसके लिए है? ये कैद उनके लिए है जो दूसरों को कैद समझते थे, जो गरीब को हकीर जानते थे, जो ताकत को सब कुछ समझते थे। अब उन्हें खुद कैद कर दिया गया। गुरूर का अंजाम। ये सुतून गुरूर को तोड़ने के लिए हैं। दुनिया में ये लोग अकड़ कर चलते थे, सीना तान कर, गर्दन उठाकर। अब ये सुतून इनकी गर्दनों को झुका देंगे। आज के दौर की मिसाल। आज भी ऐसे लोग हैं जो दौलत पर फख्र करते हैं, जो कमज़ोर को दबाते हैं, जो मजाक को ताकत समझते हैं। ये आयत इन सब के लिए है। ये कुरान किसी एक शख्स के लिए नहीं, ये एक सिफ्त के खिलाफ है। कैद के अंदर कैद। तसव्वुर करें, आग है, बंद दरवाजे हैं, सुतूनों से जकड़े जिस्म हैं। ये सिर्फ जिस्म नहीं जल रहे, ये अना जल रही है। दिलों का अजाब। याद रखें, ये आग दिलों तक पहुंचती है, क्योंकि नफरत दिल में थी, तकब्बुर दिल में था, हकारत दिल में थी। इसलिए सज़ा भी दिल से शुरू हुई। एक खामोश चीख। यहाँ कोई चीख सुनाई नहीं देती, क्योंकि चीख भी बंद है, आवाज़ भी बंद है। ये वो खामोश अजाब है जिसका तसव्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं। इंसान का सबसे बड़ा धोखा। इंसान का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो समझता है मैं बच जाऊंगा। ये आयत कहती है कुछ लोग नहीं बचेंगे। ये आयत हमें क्या सिखाती हैं? ये आयत हमें ये नहीं बताती कि कौन जहन्नम में जाएगा। ये हमें बताती हैं कि किस रास्ते पर न चलें। अगर आज हम संभल जाएं, अगर आज हम ज़ुबान को काबू में रख लें, हम दिल को नरम कर लें, हम दौलत को आजमाइश समझें, तो ये अंजाम हमारा नहीं होगा। इख्तिताम। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फ़ी आमदिम मुमद्ददा। ये कुरान का आखिरी जुमला नहीं, ये इंसान के लिए आखिरी वार्निंग है। ये कहानी वलीद बिन मुगीरा तक महदूद नहीं, ये पैगाम हम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बचने के लिए उतरा है। दोस्तों, ये थी सूरतुल हुमज़ा की कहानी और उसके अहम सबक। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको ऐसे मुफीद इस्लामी मौज़ूआत की अपडेट्स मिलती रहें।